So, hi everyone. So, this is the second presentation session with respect to data mining. So, as I had already told earlier, I'm splitting this data mining topic into two presentation sessions because we were not able to complete all the topics in the first presentation session. So, I'm covering the remaining topics in this particular presentation session. So these were all the topics with respect to data mining chapters. These were all the topics. So the topics we covered in the previous presentation session was introduction. So the introduction with respect to data mining, why it is important, how you are establishing patterns using data mining, that I explained. How you can gather and select data, because for data mining to happen, first you need data. So what are all the means in which you can gather and select data? After you gather and selected the data, the 5 points I explained in which you can cleanse and prepare your data. What are all the outputs of data mining technique? Then we found means to evaluate the data mining result. So there was supervised and unsupervised learning algorithm. In order to evaluate the supervised learning algorithm, we used a metric called as predictive accuracy. So there we came across concepts called as true positive, true negative, false positive, and false negative. Explain that topic in detail. So before you proceed with this particular presentation session, you need to watch the first presentation session with respect to data mining. Then only proceed with this second presentation session of data mining. In today's presentation session, in this particular presentation session, we shall try to cover the remaining topics. The remaining topics, what are all the remaining topics we shall try to cover. So introduction we had covered, this topic we had covered, cleansing and preparation we had covered, outputs of data mining we had covered. This is how to evaluate data mining results. Then we cover the different data mining techniques. So we should cover from this particular topic. The first topic of this presentation session is what are all the different tools and platforms which are available for data mining. Data mining ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಟೂಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಈ ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸುಮಾರು ಡೆಕೇಡ್ಸ್ ಇಂದಾನೆ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಈ ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ತಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಡೇಟಾ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಟು ಇನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ 2 to 3 years, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ 5 or 10 years ಏನಿದೆ, ಅವಾಗ ನಮ್ ಡೇಟಾ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲಿ ಗ್ರೋ ಆಗಕ್ ಶುರು ಆಯ್ತು. ಯಾವಾಗ ಡೇಟಾ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲಿ ಗ್ರೋ ಆಗಕ್ ಶುರು ಆಯ್ತು, ವಿ ಕೇಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಎ ಟಾಪಿಕ್ ಆರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಬಿಗ್ ಡೇಟಾ. ಬಿಗ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಂದಾಗ ದೆನ್ ಈ ಟೂಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಟೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ which will be available for data mining purpose, and also we shall try to look into the comparison of those different tools or platforms. The first tool with respect to data mining can be called a simple or sophisticated tool. The best example for the simple tool can be Microsoft Excel. Or Microsoft Excel, it's a simple tool using which you can perform many operations, many statistical operations also you can perform. So that is the first tool. And the second one is called as IBM Modeler. So it is with respect to IBM company. IBM company has developed this particular tool, which can be considered under the category of sophisticated tool. So this is the first category of tool, simple or sophisticated. The next category is standalone tool. What do you mean by standalone? Which does not need any integration. That type of tool is called as standalone tool. Next one is embedded tool. What do you mean by embedded tool? The tool which will be embedded with other techniques. For example, ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೇಟಾ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ, ಆ ಡೇಟಾ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಜೊತೆನೆ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ನ ಎಂಬೆಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಟೂಲ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೋಬಹುದು. ಇದಲ್ದೇನೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಟೂಲ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ವಿಕಾ ಅಂತ ಒಂದು ಟೂಲ್ ಇದೆ. ಇದು ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಪೇ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೂಲ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ರೆಡಿಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಆನ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಡಿಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ತಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಅದಲ್ದೇನೆ ಪೇ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಟೂಲ್ಸ್ ಗಳು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಿಕಾ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೀಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಟೂಲ್. And the next type of tool is user interface tool. E type of tools na use ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ you need some amount of programming skills. Programming skills ಇಲ್ದೇನೂ ಸಹ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡೋ ಸಹ ಈ ಟೂಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು.
ಸೊ ನಿಮ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಏನೊಂದು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಒಂದು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ನ ಅದನ್ನ ಥ್ರೂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಡ್ರಾಗ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಏನಿದೆ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ನ, it can be used in two ways, either with the help of some programming skills, or you can directly use that particular tool using the drag and drop feature. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಯಾವ ಡೇಟಾ ಫಾರ್ಮೆಟ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೂಲ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರಿ ಡೇಟಾ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರಿ ಡೇಟಾ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಸ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕಂಪನಿ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟೂಲ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಡಿಯೋಗೆ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟೂಲು, ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟೂಲು, ಟೆಕ್ಸ್ಚುಯಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ಗೆ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟೂಲ್. ಈ ತರ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಫಾರ್ಮೆಟ್ಗೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಸಪರೇಟ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಇನ್ ದರ್ ಓನ್ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ 5 different types of tools and platforms which are available for data mining. The simple example ಬಂದು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಲ್, ಸೊಫಿಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ IBM modeler, then standalone ಅಂದ್ರೆ which works without the integration of any other technique. ಸೊ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೇಟಾ ವೇರೋಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಅದ್ರ ಜೊತೆನೆ ಆ ಟೂಲ್ನು ಈ ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಟೂಲ್ನು ಎಂಬೆಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ರೀ ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಟೂಲ್ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕು ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ವೀಕಾ. There are many commercial tools also. You can also use user interface tools in which you need some amount of programming skills, or you can directly use the drag and drop feature. ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡೇಟಾ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಸ್ ಗೆ ಅಂತಾನೆ ಟೂಲ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಹ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟೂಲ್. ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಇದೆ, ವೀಕಾ ಇದೆ, ಆರ್ ಅಂತಾನು ಒಂದು ಟೂಲ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಟೂಲ್, ದಿಸ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಸೊಫಿಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಟೂಲ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ IBM ಮಾಡಲರ್ ಅದಿದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಫೀಚರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ವಿ ಶಲ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್. ಓನರ್ಶಿಪ್, ಎಕ್ಸೆಲ್ ಬಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪೇ. ಎಕ್ಸೆಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ವೀಕಾ ಬಂದು ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಫ್ರೀ, ಆರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೀ. ವೆರಸ್ ನಿಮ್ದು IBM ಮಾಡಲರ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. ನಿಮ್ದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೂ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತಾನು ಕರ್ಕೋಬಹುದು ನಾನು. ಸೊ ಮೈನ್ ಆಗಿ ಅವರು ಎಕಾನಮಿ, ಅವರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ಸ್. ಸೊ ಏನೇನ್ ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಶುವಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಬೇಸಿಕ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಬಟ್ ನೀವು ಆಡ್ ಆನ್ಸ್ ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಸುಮಾರು ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಅಥವಾ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಡ್ ಆನ್ಸ್. ಇನಿಷಿಯಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಓನ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ಸ್. ವೀಕದಲ್ಲಾದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇಂದಾನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆರಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಫೀಚರ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಫೀಚರ್. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಡೇಟಾ ಸೆಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಡೇಟಾ ಸೈಜಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಡೇಟಾ ಸೆಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲೋನ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ, ಎಕ್ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲೋನ್, ವೀಕಾ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲೋನ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ನೀಡ್ ಎನಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಆರ್ ಬಂದ್ರು ಎಂಬೆಡೆಡ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ಬೇರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಜೊತೆ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ IBM ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ರೂಲ್ಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ಎಂಬೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೂಲ್ ಬಂದು. ಯೂಸರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ನಾವುಗಳೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ವೀಕಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ ಕೆನಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯೂಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೀಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಟೂಲ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪೈಥಾನ್ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಟೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಇದು ಸಹ IBM ಮಾಡಲರ್ ಸಹ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್ ಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಇದೆ. ಎಕ್ಸೆಲ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಮಾಮೂಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ. ವೀಕಾ ಏನಿದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್, ಕಲರ್ಡ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇರಲ್ಲ, ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಒಂದು IDE ತರ, ನಿಮ್ದು ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಜಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು IDE ತರ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾಡಲರ್ ಬಂದು GUI ಇರುತ್ತೆ, ಡ್ರಾಗ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಎನಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಡೇಟಾ ಫಾರ್ಮೆಟ್ಸ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಗಳು ಏನೇನ್ ಡೇಟಾ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಡೇಟಾ ಫಾರ್ಮೆಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವೀಕಾದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರಿ ಮತ್ತೆ CSV. ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಂಪನಿ, CSV ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಫಾರ್ಮೆಟ್. CSV ಬಂದು ಆರ್ ಬಂದು CSV, ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಸೋರ್ಸಸ್ ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So these are the major tools and platforms which are available for you to perform an activity called as data mining.
So the next topic is, which is very important topic from exam point of view. That particular topic is called as what are all the practices, or I can say what are all the best practices you need to follow in order to employ a technique called as data mining. ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಡೇಟಾ ಮೈನರು ಏನೆಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ. So usually when you are performing an activity called as data mining, the effectiveness of data mining depends on two main skills. The first one is business skill and the second one is technology skills. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ನ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಇದೆರಡು ಮೇನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಇದೆರಡು ಮೇನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಯಾವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. First point. Second one, you should have some information with respect to the tools and platforms available for data mining. Data mining ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಟೂಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ ಅದ್ರದ್ದು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಸಹ ನಿಮ್ಗೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ಟೂಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಇದು ಎರಡೂ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ನಿಮ್ ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗು ಎಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀವು ಡೊಮೈನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೊಮೈನ್ಗೆ ನೀವು ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಡೇಟಾಗಳ ನಡುವೆ ಏನೇನ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಡೇಟಾನ ಫೆಚ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ, ಫೆಚ್ ಮಾಡಿರೋ ಡೇಟಾನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬರೋ ತರ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಬಂದಿರೋ ಡೇಟಾನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಇಷ್ಟು ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ರನ್ ದ ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಇಷ್ಟು ಆಪರೇಷನ್ ನ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಿಮ್ ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಏನಿದೆ, it mainly depends on these two skills, that is business and technology skills. So you should make sure that you are having both these skills in order to increase the effectiveness of your data mining. And the best solution in order to perform data mining is to use an approach called as divide and conquer. What do you mean by divide and conquer? You will be finding the solution. By dividing the problem. You will divide the problem, then you will get smaller amount of data, then you will find the solution for that smaller amount of data. As you keep on finding the solution for all the smaller problems, then it will be combined together in order to find the solution for the larger data set. So smaller amount of data get divide ಮಾಡ್ಕೊಂಡು solution ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೊನೆಗೆ entire solution ನ combine ಮಾಡಿ larger data set ಗೆ solution ಸಿಕ್ಕಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. So this is some of the introduction part. But especially ಈ ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಏನಿದೆ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ರಾಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಒಂದು 6 ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನ ನಿಮ್ ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಯಾರೇ ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರೋರು ಈ 6 ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಏನಿದೆ, ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಏನ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕ್ರಾಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಫಾರ್ ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್. This cross-industry standard process for data mining contains 6 main steps. This is very much important. It contains 6 main steps. The first step is business understanding. That means to which particular business you are going to apply this data mining technique, you should be familiar with that particular business. So you should ask the right business question. ಈಗ ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನೇ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರು, ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಟ್ರೀ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರು, ಒಂದು ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರು, ಒಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ರೂಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರು, ಒಂದು ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರು, ನಾನು ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ರೈಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ರೈಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ಅದರಿಂದ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್, ದಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಆನ್ಸರ್ ಇಂದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ಲಾರ್ಜ್ ಪೇ ಆಫ್ ಫಾರ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್.
ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಲಾರ್ಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಲಾರ್ಜ್ ಪೇ ಆಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಂದ ಬರುವಂತ ಆನ್ಸರ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಲಾರ್ಜ್ ಪೇ ಆಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಥರೋಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ for which you are applying data mining, then you need to ask right business questions in which the answers of those questions will lead to large payoffs for the organization. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಅಲೈನ್ ವಿತ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗು ಅಲೈನ್ ಆಗೋ ತರ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಥಿಂಕ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಬಾಕ್ಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರು ಅಂತ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅದ್ರ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Should ask right business question. Your data mining project should align with the business strategy. Make sure you think outside of your box. Next step with respect to this particular cross industry standard process for data mining is data understanding. So you should make sure that you are obtaining data from many sources, because ಬರೀ ಒಂದೇ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಡೇಟಾನ ಅಬ್ಟೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ obtaining the data from many sources so that the hypothesis will solve the problem for all those data sources. ನಿಮ್ಮ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇಂದ ಡೇಟಾ ತಕೊಂಡು ಅವಾಗ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ಗೆ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಡೇಟಾನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಏನ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So you should make sure that you are supplying relevant data to your hypothesis. ಯಾವಾಗ relevant data ನಿಮ್ಮ hypothesis ಗೆ supply ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ when you are obtaining data from many sources, you can supply relevant data to your hypothesis and your hypothesis can be successfully tested. This is the second step. First step is business understanding and the second step is data understanding. The third step is data preparation. So once you obtain the data from different sources, you should make sure that the data you have obtained is clean, it is relevant to the problem you are solving, and also it is of higher quality. So ಈ data preparation ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ there will be a many technical and business experts. ಈ ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿರುವಂತ ಡೇಟಾನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಇರುವಂತ ಡೇಟಾ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಹೈಯರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಲಿ 60 to 70% ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ನ ನೀವು ಡೇಟಾ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಗೆ ಅಂತಾನೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. And also you should make sure that you add new data elements from external sources. ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಹೊಸ ಡೇಟಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟಿವ್ ಅಕ್ಯುರಸಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. So these are all the things you need to remember under the category of data preparation. Data preparation under is 2 points ಗಳನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. This is the third step. First step ಬಂದು business understanding, second one is data understanding, ಮೂರನೇದು data preparation, and the fourth one is modeling. ಈ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ದು ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಸ್ ಏನ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ನ ನಿಮ್ದು ಅವೈಲಬಲ್ ಡೇಟಾ ಜೊತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಡೇಟಾಗೆ. ಸೊ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ನ ಸಮ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೇಟಾನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ನಿಮ್ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವಾಗ ನನ್ ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಟೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಸ್. ಅವಾಗ ಯಾವ ಟೂಲ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಸ್ ನ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇದನ್ನ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಒನ್ಸ್ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಮಾಡೆಲ್ದು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾನು ತುಂಬಾನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಡೇಟಾನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ.
ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಯುರಸಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸುಮಾರು ಸಿನಾರಿಯೋಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ ಇಫ್ ಸಿನಾರಿಯೋಸ್, ಹಿಂಗಾದ್ರೆ ಹಿಂಗಾಗ್ಬೋದು, ಹಂಗಾದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಇದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಆ ತರ ಏನೇನ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲಾ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್ ನನ್ನ ಮಾಡೆಲ್ ನ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾವಾಗ ನನ್ಗೆ ಮಾಡೆಲ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಲೆವೆಲ್ ವರ್ಗೂ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ನಂದು ಆ ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್ ನ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್ ಏನ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಲೆವೆಲ್ ರೀಚ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್ ನ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಯುವರ್ ಡೇಟಾ ಮಾಡೆಲ್, ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್ ನ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೀ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ತರ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೀಟಾ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ತರ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ದಿನ ರನ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಎಂಬೇಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರ. ಸೊ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಬೀಟಾ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿತ್ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಅವಾಗ ಎಂಟೈರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಎಂಬೇಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರ. ಇದನ್ನ ಡಿಸಿಮಿನೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ರೋಲ್ ಔಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ 6 ಮೇಜರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ರಿಸ್ಪ್. ಕ್ರಿಸ್ಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕ್ರಾಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರದ್ದು 6 ಮೈನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಇದು ಈ 6 ಮೈನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಯಾವ್ದು? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಡೇಟಾ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಡೇಟಾ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್, ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್, ಅಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಡಿಸಿಮಿನೇಷನ್ ಅಥವಾ ರೋಲ್ ಔಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀನಿ ಅದನ್ನ ನಾನು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಾನು ಕರಿಬಹುದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಸೊ ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇಂದ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ once we complete this particular topic, now we can move on to the next topic, that is what are all the myths with respect to data mining. ಏನೆಲ್ಲ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳಿದೆ ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಮಿತ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್. ಸುಮಾರು ಜನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಈ ಮಿತ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂತಾನೆ ಎದುರುಕೊಂಡು ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೈದರ್ ಈಸಿ ನಾರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಈಸಿನೂ ಅಲ್ಲ ತುಂಬಾ, ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಡಿಫಿಕಲ್ಟು ಅಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಫಾಲೋ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್, ಒಂದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇದ್ದು ಕ್ರಾಸ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಗಳು ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಆಗ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಏನೇನ್ ಮಿತ್ಸ್ ಗಳಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ 5 ಮೇಜರ್ ಮಿತ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇದು 5 ಮೇಜರ್ ಮಿತ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇ ಮಿತ್ತು ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸುಮಾರು ಜನ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಸ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ವಾಂಟ್ ಗಿವ್ 100% accuracy ಅಂತ ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮೋರ್ ದನ್ data mining uses algorithms, the important thing with respect to data mining is problem statement na yav reeti formulate ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ನ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So you should come out of this particular myth that data mining is not completely about algorithms. How you formulate your problem statement, how you give the solutions for testing the data mining results also plays an important role, as important as algorithms anta heltare. This is the first myth. Second myth ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟಿವ್ ಅಕ್ಯುರಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಿವ್ ಅಕ್ಯುರಸಿ ಯಾವ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ಸೊ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಿವ್ ಅಕ್ಯುರಸಿಲಿ ಏನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಯಾವ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆನೆ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಿವ್ ಅಕ್ಯುರಸಿದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಿವ್ ಅಕ್ಯುರಸಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು, ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಆ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಗೆ ಯಾವ ಡೇಟಾನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್ ಟು
ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟಿವ್ accuracy ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. So your predictive accuracy is not completely dependent on the data mining technique you are using. It is also dependent on the type of problem you are choosing, type of hypothesis you are choosing, and also the type of data you are choosing ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. This is the second myth. ಮೂರನೇ ಮಿತ್ತು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡೇಟಾ ವೇರೋಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ. ಲಾರ್ಜ್ ಡೇಟಾ ಸೆಟ್ ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುವಂತ ಡೇಟಾ ವೇರೋಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಮಿತ್ ಐತೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ. ಇವನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವಿಚ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಎ ಡೇಟಾ ವೇರೋಸ್ ಆರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಡೇಟಾ ವೇರೋಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಸಹ ಅವರುಗಳು ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಇದು ಮೂರನೇ ಮಿತ್ತು. ನಾಲ್ಕನೇ ಮಿತ್ತು, ನಿಮ್ ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸೂಟಬಲ್ ಫಾರ್ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಮಿತ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಮೆನಿ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನ ಸ್ಮಾಲ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಡೇಟಾ ಸೆಟ್ಗೂ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಫ್ರೂಟ್ಫುಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಮಿತ್. ಯುವರ್ ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ only applicable for large quantity of data, it is also applicable for the small and medium sized data set anta heltane. The last myth is data mining na enaru nan employ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಮಿತ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ನ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡು ಸಹ ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮಿತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. So these are the 5 major myths with respect to data mining anta karibodu. So what are all the topics we covered in this particular chapter? We covered introduction, we covered how to gather and select the data, how you can cleanse and prepare your data, what are the outputs of data mining, how you can evaluate the data mining results, next the different data mining techniques. So in this session I covered the tools and platforms, the best practices. So you need to remember these 6 steps which are considered as the best practices of data mining. Then I covered the myths with respect to data mining. Now the last topic with respect to data mining is what are all the mistakes you might make when you are performing an activity called as data mining. ಏನೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ನ ನೀವು ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, you are selecting the wrong problem for data mining anta heltane. So that means what you mean by selecting the wrong problem for data mining andre, without setting any goals. Iga data mining inda ee tara results barbeku, ee tara input kotre ee tara output barbeku anta naneno set ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆ ತರ ಒಂದು ರೈಟ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏನೋ ಗೋಲ್ಸ್ ಇಲ್ದೇನೆ ನೀವು ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So you should set some proper goals. So ಆ ಪ್ರಾಪರ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡೋದು ಫ್ರೂಟ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನೂ ಗೋಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ರೈಟ್ ಗೋಲ್ಸ್ ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯುವರ್ ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಏನೇನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಸಮ್ ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಗರಿದಮ್ಸ್. ಈಗ ಏನೋ ಡಿಸಿಷನ್ ಟ್ರೀ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಸೊ ನನಗೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ತಿದ್ರು ಸಹ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ರೈಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಇರ್ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಸ್ ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವ ಗೋಲ್ಸ್ಗೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಸ್ ನ ನೀವು ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಬರೀಡ್ ಅಂಡರ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ವಿತೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಟಾ ಡೇಟಾ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎಂಗೇಜ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಡೇಟಾ. ನಾನು ಡೇಟಾ ಜೊತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಡೇಟಾ ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಐತೆ ಅಂತ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದೆನ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಡೇಟಾ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾನ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇಂದ, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಂಗೆ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ತುಂಬಾನೇ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ.
ಬಟ್ ನಾನು ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾನ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ನಡುವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಒನ್ಸ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಮೆಟಾ ಡೇಟಾ. ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಡೇಟಾ ಯಾವ ಅಂಡರ್ ಮೆಟಾ ಡೇಟಾ ಅಂಡರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಕ್ಲಿಯರರ್ ಗೋಲ್ಸ್ ನ ನಿಮ್ ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಏನೇ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಸೇಮ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಆಲ್ಗರಿದಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಸೇಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಸೇಮ್ ಮೈನಿಂಗ್, ಈಗ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ತಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸೇಮ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಆಲ್ಗರಿದಮ್ಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಟ್ರೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಪದೇ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಲ್ದೇನೆ ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರರ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಪದೇ ಅದೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಸೇಮ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಗರಿದಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಬೇರೆ ಮೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಗರಿದಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇದು ಡಿಸ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಡಿಎಂ. ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಡೇಟಾ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ಗೆ ಡೇಟಾ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಡೇಟಾ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಡೇಟಾ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್, ಅವಾಗ ನಿಮ್ ಡೇಟಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಕ್ಯೂ ಆಗ್ಬೇಕು. ಡೇಟಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ದಟ್ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಅಪ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ದ ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Then only you can give sufficient amount of time for data acquisition, data preparation, then it will leads to a high quality data ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಮಾಡೆಲ್ ಏನ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಆ ಮಾಡೆಲ್ಗೂ ಸಹ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್. ಫೋರ್ತ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಬಂದು ಇನ್ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಫೋರ್ತ್. ಸೊ ಇನ್ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾನು ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡೊಮೈನ್ ಒಂಚೂರು ನಾಲೆಜ್ ಇರ್ಬೇಕು, ನನಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಮೇಕ್ ಎರೋನಿಯಸ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್. ಸುಮ್ನೆ ವೇಗಾಗಿ ಏನನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ದಾನೆ ಎರೋನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಏನೇ ಸಸ್ಪಿಷನ್ಸ್ ಬಂದ್ರು ಆ ಸಸ್ಪಿಷನ್ಸ್ ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಈಗ ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ಲೇ ಎಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಬೇಕಾಯ್ತು ನೋ ಅಂತ ಬರ್ತೈತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ತರ ಸಸ್ಪಿಷನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇದೇನೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೇಸು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಸಸ್ಪಿಷನ್ಸ್ ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಇನ್ಸೈಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನದರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್. ತುಂಬಾ ಇದ್ರೊಳಗಿರೋ ಸಬ್ ಲೆವೆಲ್ ನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಾಲೆಜ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಎನಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಇನ್ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಫಿಫ್ತ್ ಬಂದು, ನೀವು ಏನೇನ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ನೀವು ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೇಟಾ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಡೇಟಾ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಡೇಟಾ ಮೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಡೇಟಾ ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೂಲ್ಸ್. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಟೂಲ್ಸ್ ಗಳು ಟುಗೆದರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ದೇ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಇನ್ಕಂಪೆಟಬಲ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಡೇಟಾನ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ತಗೋತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಸೊ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಟೂಲ್ಸ್ ಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾಗೂ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಡೇಟಾ ಬೇರೆ ಡೇಟಾ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಡೇಟಾ ಫಾರ್ಮೆಟ್ಗೂ ನಿಮ್ ಡೇಟಾ ಟೂಲ್ಸ್ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಡಿಎಂ ಟೂಲ್ಸ್ ಅದು ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಲ್ ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ನನ್ಗೇನ್ ಫೈನಲ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟೆಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನನ್ಗೇನೋ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ಸ್ ಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ದೋಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ನೀವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಸಹ ನೋಡಿ ಅದರಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ 6. ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಬಂದು, ನೀವು ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ನ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ದು ಓನ್ ಸೇಕುಗೋಸ್ಕರ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಆಲ್ವೇಸ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಟ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೋಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಯುವರ್ ರಿಸಲ್ಟ್
differently from the way your sponsor measures them. Sponsor ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಓನ್ ಸೇಕ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ನೀವು ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗು ಏನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಐತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ 7th ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ 7 major mistakes you can make when you are performing an activity called as data mining. So this completes the particular chapter called as data mining. So what all we learnt in this particular chapter andre introduction part topic kaltvi. Idralli we learnt what do you mean by data mining. It is mainly used in order to discover patterns annadna detail agi explain madidini. Next, how you can, in order to perform data mining, you need data. How you can gather and select data ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಟಾಪಿಕಲ್ ಕಲ್ತ್ವಿ. Once you have gathered and select data, you need to cleanse the data and you should prepare data. For that, you need to remember this 7 points. Duplicate data is remove ಮಾಡೋದು, missing values ಇದ್ರೆ default values ಅಥವಾ average values ಹಾಕೋದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲಾನು ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನೆಲ್ಲ ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್ ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. Then how you can evaluate data mining results. For supervised learning algorithm, there is a metric called as predictive accuracy. ಅದು ಕೀ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ಫರ್ದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟ್ರೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟ್ರೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟ್ರೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟ್ರೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫಾಲ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂದ ಡಿನೋಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟಿವ್ ಅಕ್ಯುರಸಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟಿವ್ ಅಕ್ಯುರಸಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ 100%, ಬಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ 70% ಬಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎನಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾವ್ದಿತ್ತು ಇದನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸೆಷನ್ ಯಾವ ಟೂಲ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಫಾರ್ ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ 6 ಮೇನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು, ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೆಲ್ಲ ಮಿತ್ಸ್ ಗಳಿತ್ತು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ವಿ ವೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಸ್ what were all the mistakes you can make when you are performing an operation called as data mining ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. So go through both the presentation sessions of data mining. If you are getting any doubts with respect to all the presentation sessions of big data, you can call or ping me. So watch all your presentation session, then prepare for your examinations. Thank you.